प्यारे दर्शकों, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, खुश आमदीद। मैं बलविंदर सिंह जम्मू लाइव शो लैके तुहाडे च हाज़र है। तो मेरे नाल इस शह दे विच साडे सीनियर पत्रकार जसपाल सिंह छेत्रा भी मेरे नाल ने। तो इस शो दे विच दो फोन नंबर डिस्पले हो रहे हैं, एक विदेश का, एक इधर का साडे चंडीगढ़ का। तुसी इन्हां दे उपर किसी वेले भी साडे नाल संपर्क कर सकते, कोई सवाल कर सकते हो। अज का दिन बहुत अहम है क्योंकि कल जिहड़ी है भारत की लोक सभा उन्हें खेतीबाड़ी बारे दो बिल पास करते। एक बिल पहला पास कर दिता गया तो उसते इन्हां बिलों के मुद्दे तो लैके श्रोमणी अकाली दल की इकलौती जिहड़ी है कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर बादल उन्होंने अस्तीफा दे दिता। तो अकाली दल ने ये अस्तीफा जिहड़ा फैसला ये काफ़ी देरी नाल कीता, क्योंकि जिहड़ा ऑर्डीनेंसां दा मामला है काफ़ी पहलां दा चल रहा सीगा। ते पहलां अकाली दल ने कहा भी ऑर्डीनेंसां तो कोई खतरा नहीं गा हैगा। ते जदों पंजाब दे विच अंदोलन जिहड़ा किसानां दा अंदोलन जिहड़ा वो फैलण लग गया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दो ਥਾਵਾਂ ਦੇ पक्के मोर्चे लग गए तो हर पासे ਜਿਹੜੀ ਆ किसान ਮੀਟਿੰਗਾਂ रैलियां जलसे ਕਰਨ लग गए। तो एक ਸੇਕ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਏਸੀ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। इस गल नूं लैके भी इन्हां बिलों की हमायत की जाए ना की जाए। एक स्टेज सीगी कि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान ने हमायत की, हरसिमरत कौर ने 7 सितंबर नूं लास्ट जिहड़ी वीडियो पाई उहदे च भी बिलों की हमायत की तो यह कहा कि विरोधी बदनाम कर रहे। फिर वड्डे बादल ने, प्रकाश सिंह बादल जिहड़े साबका मुख मंत्री ने, 5 बार मुख मंत्री रहे, उन्होंने भी बिलों की हमायत इन्हां ऑर्डीनेंसां की हमायत की। उन्होंने मतलब कांग्रेस से अटैक किया भी कांग्रेस पंजाब नाल धोखा करती रही है, इस तरीके की भाषा जी उन्होंने वरती। तो इस मुद्दे नूं लैके जिहड़ा कांग्रेस अकाली श्रोमणी अकाली दल दे विच पिछले कई दिनों तो घमसान मचिया होया सीगा। ते काफ़ी इस गल की चर्चा सीगी भी अकाली दल की जिहड़ी सिचुएशन बनती जा रही है तो जिहड़ा अंदोलन बनता जा रहा, जिन्नी अंदोलन दे विच तेजी आ रही है तो अकाली दल लई मुसीबतां खड़ियां हो जाणगीਆਂ। क्योंकि अकाली दल बुनियादी तौर पर दो खिते ने, एक धर्म का खेतर है तो दूजी किसानी की पार्टी है। तो जे किसानी दे विच इहदा आधार खुसदा है तो इहदा राजनीतिक भविख जिहड़ा वो धुंधला हो जाएगा। पहला धर्म के खेतर दे विच खासी मार पै चुकी है। तो अल्टीमेटली जिहड़ा 2 दिन पहला श्रोमणी अकाली दल ने फैसला किया कि साडे जिहड़े संसद मैंबर जिहड़े आ वो इन्हां बिलों के खिलाफ वोट पाउणगे। तो कल सुखबीर बादल ने जिहड़ा इस मुद्दे के उपर विरोध की गल जिहड़ी है कीती है। तो इस दौरान ही ये फैसला भी उन्होंने कहा, जो उन्होंने फैसला की गल की भी हरसिमरत अज जिहड़ी है अस्तीफा देवेगी, तो ये जो गल कर रहे थे उस समय उन्होंने महक बंद सीगा। इस मुद्दे नूं लैके भी हरसिमरत बादल ने एक श्रोमणी अकाली दल ने एक वड्डा कदम लिया, वड्डा कदम चुकया है। अच्छा, हैलो जसपाल जी। हेलो, हाँ जी, इत्थे लेने एक छोटी जी ब्रेक तो बाद मिलते हैं। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 9172250888 ਤੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਮਾਹੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। पंजाबियों दा अपना बाजार है, इत्थे फ्रैश सब्जियां, फ्रैश फ्रूट, वधिया दालां, इक्को छत हेठा घर दी जरूरत दा हर समान खरीदण लई जरूर आओ। कंपनी अपने ग्राहकां लई समय-समय ते बेस्ट डील भी दिंदी है। वधेरी जानकारी लई संपर्क करो
ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 2975 JFK Boulevard, Jersey City 07306 ਅਤੇ 2631 Street Road, Bensalem, Pennsylvania 19020. P&J Fuel Wholesaler of gasoline and diesel. We offer retail and wholesale, branded and unbranded fuel, serving New Jersey, New York, Pennsylvania, and Texas. Our services include station rebranding for many major gasoline brands at the most competitive prices. Our portfolio includes Exxon, Mobil, Shell, BP, and many more. To grow your business with us, please call 908-720-3032. P&J Fuel, fuel to take you further. ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ ਇੰਟਰਸਟੇਟ 5 ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 208 ਅਰਲਿੰਗਟਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਹਿਲ ਟਰੈਵਲ ਸੈਂਟਰ ਰੂਟ 46 ਅਤੇ I-5 ਅਲੋਮਾ ਸਟਰੀਟ ਉੱਤੇ ਸਸਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਰਵਿਸ। ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁੜ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ੀ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨਪੁਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। 2201 ਸਾਊਥ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਨਪਾਉਂਦਾ ਫਿਊਲ ਨੰਬਰ 1 ਸਟਾਪ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਵੈਰਾਈਟੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫੂਡਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਮਾਰੋ, ਫੇਰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੁਖੀ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਜੇ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 661 304 7500, 661 885 8858। S&S Brokers Incorporation ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੰਪਨੀ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 120 ਵੁੱਡ ਐਵਨਿਊ ਸਾਊਥ, ਸੂਟ 605, ਐਸਲਿਨ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ 08830 ਅਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 201 259 9223। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਔਰ ਕਾਲ। ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੈਸੀ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਾਜਿਦ ਤਰਾਰ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸਟਾਕਟਨ ਵਿਖੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਰਿਆ ਵੈਨਕੋ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਆਟੋ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰੇਟ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ CPI ਦੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਰਹੇ ਆ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਗਾ ਲਹਿਰ ਸੀਗੀ, ਮੋਗਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੱਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਤਪਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ NDA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ? ਇਹ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ, ਇਹ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਤੀਫੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? देखो जी, अस्तीफा ये तो पहली गल है जम्मू जी एग्रीकल्चर जिहड़े ना वो साडी पंजाब दी लाइफ लाइन है। पंजाब जानते, पंजाब एक भंडार मन्निया गया सारे देश का। ग्रीन रेवोल्यूशन इत्थे होया और इसने सारे देश नूं साडा जिहड़ा FCI दे गोदाम भर के दिते आ और देश दे जिहड़ी भुखमरी भी दूर कीती है। इत्थे बदकिस्मती है कि ये भी फैक्ट है ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ BJP ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਤੇ ਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਲਝੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਖਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਜ਼ੈਂਟਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਰੂਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਲਗਭਗ 40% ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ BJP ਵਰਗੀਆਂ ਕਮਿਊਨਲ ਐਂਟੀ ਫੈਡਰਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਡਟ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਵੀ ਪਾੜਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਡਿਸਕਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ? ਅਸਤੀਫਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਡਟ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੋਕ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਨ ਵੀਡੀਓ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸੀ, ਨਾਲ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਬਿਠਾਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਠੋਕ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੜਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਐਡੀ ਉੱਠ ਗਈ ਤੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ
ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕੋਨਮੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਪਲਾਇਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਆ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੰਮੂ ਜੀ, ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਛੱਡਣ ਦਾ। ਛਡਾਏ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਰਹੇ। ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਨ ਸੀ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਐਨਡੀਏ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 2 ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਬਿੱਲ, ਦੂਜਾ ਸੀ ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੂਸਰਾ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ। ਜੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਬਿੱਲ ਕੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਵੀ ਸੀ, ਲੈਫਟ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੀ, ਲੈਫਟ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਚੱਕਰ ਆਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਨਸੂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬੇਨਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਰੇ, ਬੀਬੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਵਰਕਰ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਵੋਟ ਆ 2 ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜਿਆ ਨਾ ਛੇੜਿਆ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਨਾਬ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲਾ ਵਰਗ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਛੋਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ, ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਇਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ 1991 'ਚ WTO ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ 2017 ਜਾਂ 18 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਓਪਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੰਮੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਓ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਸਟੋਲ ਬਣਾਉਣਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ। ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਆਉਣਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੰਗ ਇਹ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੱਕੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਾਸ਼। ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1850 ਰੁਪਏ, ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ 650 ਤੋਂ 915 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਮੱਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾ ਹੋਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ 1850 ਰੁਪਏ, ਵੇਕੇ 950 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਖਰੀਦ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਬਣੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਲਰੇਡੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕੰਸਰਨਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਡੌਂਡੀ ਇਹੀ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਦੀ ਸੀ,
ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਣੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹੂਗੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਹੂਗੀ, ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਹੂਗੀ, ਪੱਕੀ ਰਹੂਗੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਵੱਡੇ ਅਦਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਭਾਅ ਬੜੇ ਦੇਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਔਖਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾਨੀ ਤੇ ਬਾਨੀ ਬੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਆ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ? ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ 2-3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਅਦਾਨੀ ਤੇ ਬਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਭਾਅ ਚੰਗੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5-7 ਰੁਪਏ % ਹੈ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਗੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੋੜ ਕੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਚ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਸਟੋਰੇਜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਸਤੇ ਪਾਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 86% ਜੰਮੂ ਜੀ 86% 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਆਡੀਅנס ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦੇ 5-5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਲੂਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਅ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਠੇਕਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਤੋਂ 86%। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NDA ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਜੰਮੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਦੋਂ CM ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਿਆ, ਬੜਾ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਬੜਾ BJP ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਭੰਡਾਰ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਕੀਮਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਐਸੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਬਾਊਟ ਟਰਨ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਪੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਬਾਊਟ ਟਰਨ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਸਸ ਹੈ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਖਿਸ ਗਈ। ਇਹ ਠੀਕ ਸਾਥੀ ਜਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਥੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਆ ਥੱਲੇ ਉਹ ਖਿਸ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖੜ ਗਿਆ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਪੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਅਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਛੱਡਣ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹਿਣਾ ਔਖਾ।
ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੇਖੋ ਕਿਸਾਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ, ਕਮਿਊਨਲ ਫਾਸਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ RSS ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜੇ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ 2 ਆਗੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ PAC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਏ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੌਧਰਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਜਮਾਤੀ ਬੇਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਚ ਪੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣ ਗਏ ਟੌਪ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੱਜਣ ਆਪਣੇ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਚੋਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਡੀਅנס ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੋਇਆ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ, ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਬੀ ਪੂਛ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬਹੁਤਾ ਓਪਨਲੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ। ਪੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਠੀਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚਾਇਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਨ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਤੇ 2 ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟਕਵੰਜ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਟੰਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਟੰਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਡਰੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਟਕਵੰਜ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਡਰੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਲੋਕ ਰੋਹ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੰਟਰਮਿਕਸ ਹੈ ਜੰਮੂ ਜੀ, ਗੱਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂੰਗਾ। ਅਸਤੀਫਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆੜਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ, ਮਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ, ਸਮੁੱਚੀ ਜਮਾਤ ਕਿਸਾਨ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ, ਦੱਸੋ, ਸਮਝਾਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਟ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਸ਼ਣ ਕੱਢ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਆਲਟੀ ਕੱਢ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਦਬਾਅ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਵਾਂਗੇ, ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਨੰਬਰ 1। ਦੂਜੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ,
ਵੀ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹਣਾ। ਉਹ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਜੋ ਮੌਕਾ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਜੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਲਿਟਰੇਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖੜਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜੇ ਖੜ ਜਾਣ, ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖੜੀ ਜਾਣ, ਬਈ ਇਹ ਵੋਟ ਮੇਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗਾ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਤਾ ਵੀ ਰੋਕ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੁਣ 2 ਮੋਰਚੇ, ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 24 ਤੋਂ 26 ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰੂਪ ਲਏਗਾ? ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਜੇ 10,000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 4,500 ਜਾਂ 5,000 ਇਹ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਨੇ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਠ ਖੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਵੇਖੀਏ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਹਰ 8-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਟੌਪ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਬਲੱਡ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਢ ਲਾ ਕੇ ਧਾਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਠੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕਨੋਮੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਧਾਗੇ ਬਣਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਖੱਦਰ ਬਣਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਈ ਜਾਓ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਇਹੋ ਇਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਮਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੁਰਜੇ ਬਣਾਈ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਹੈਂਡਲ ਬਣਾਈ ਜਾਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈ, ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਈ ਜਾਓ, ਪਰ ਮੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਤੁਰੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਗਏ। 86% 5 ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਐਵਰੇਜ 2 ਏਕੜ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ 2 ਏਕੜ ਜੇ ਸਾਰੇ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ 1 ਕਿਸੇ 5 ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ, ਵੇਚ ਕੇ 1 ਏਕੜ 2 ਏਕੜ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਐ, ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਖੋਲੀ, ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਖੋਲੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਮਨ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਜੰਮੂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ 8 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਫਰੰਟ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰਸੋਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮੀ ਲਈ ਹੈ, ਪੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਸੀ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਰੇ ਡਟ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 10 ਪਾਰਟੀ 250 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੋਣੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੜਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਲੜਦੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਹੈ।
ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੈਨਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਨੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਨੂੰ। ਜੇ ਡਿਸਿਸਿਵ ਫੈਸਲਾ ਕੋਣ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰੋ ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੜੇ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 144 ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਛੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਸਵਾਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਟ ਕੇ ਲੜੂਗਾ, ਇਹ ਲੀਡ ਕਰੂਗਾ ਸਾਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਸਾਡੇ ਪੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਔਰ ਇਹ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ ਇਸ ਲੜੇ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉੱਥੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਿਪਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ 4 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਤੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ 20 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਜਨ ਤੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਇਹ 30-30 25-25 ਮੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜੰਮੂ ਜੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਹ ਆਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਸਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਟੋ, ਜੇਲ੍ਹ ਸਿੱਟੋ, ਲੜੋ, ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਯੂਪੀ ਵਗੈਰਾ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਰਿਵੋਲਟ ਦੇ, ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਲਟ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਨੀ ਤੇ ਅਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ ਦੇਸ਼। ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਾਈਟ, ਇਹ ਸਟਰੀਟ ਫਾਈਟ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ? 86% ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜੰਮੂ ਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਇਹੀ ਅਦਾਨੀ ਤੇ ਅਬਾਨੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ
ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਟੋਟਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਿਫਾਈਲ ਡੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸੇ ਸਾਥੋਂ ਲਓ ਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹਿਡਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਭਾਈ ਰਹੂਗੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਾਊਗਾ ਬੜਾ ਭਾਅ ਮਿਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਾਅ ਤਾਂ ਦੇਣਗੇ 1-2 ਸਾਲ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ ਜਾਣਗੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੋਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪੇ ਭਾਅ ਬਣਨਗੇ ਆਪੇ ਵੇਚਣਗੇ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਲੋ ਹੋਣਗੇ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਊਗੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਸੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹੀ ਪੈਟਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹਰਿਆਣੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਫਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਨੇ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਐਮਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਜਨਤਾ ਦਲ ਹੈ BJD ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਆਪ TMC BSP ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਪੈਦੜਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖੀਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਨਾ ਰਿਚ ਪੈਜੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਾਰਮ ਆ ਜੋ ਉਹ ਫਰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਲੌਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਲੌਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਲੌਬੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜਨਰਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੈਜੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੱਲੇ ਪੂਅਰ ਪੈਜੈਂਟ ਹੈ ਮਿਡਲ ਪੈਜੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਵੀ ਪੈਜੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪੂਅਰ ਪੈਜੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਬਜ਼ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਈਵਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ BJP ਦਾ ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਡੀਅנס ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਲਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਆਡੀਅנס ਬਸ ਦਾ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਭੁਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪੈਜੈਂਟਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾ ਲਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਲ ਆ ਗਏ ਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕਨੋਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਹੈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਫਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਰੀਬਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਾਈਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਦਬਾਅ ਪੈਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ NDA ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਪੈਜੈਂਟਰੀ ਬੇਸਡ ਪੂਰ ਰੂਰਲ ਪੂਰ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੇ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠੇ ਜੇ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਪੋਰਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਏਡਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੁਰਸਤ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਕੱਲੀ ਕਰੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਿਆ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, 3 ਕਰੋੜ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, 135 ਕਰੋੜ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਪੈਜ਼ੈਂਟ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ ਕਲਾਸ ਜਦੋਂ ਜਾਗਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪੈਜ਼ੈਂਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ, ਫਾਈਟ ਕਰਦਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਪੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੜਾਈ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਤਕੜੀ ਪੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੌੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਦੌੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਐਡੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦੌੜ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਜਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਰਸਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੜੂਗਾ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੜੂਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੜਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਨਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਲੜਨਗੇ। ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਲੇਟੈਸਟ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ, ਸੰਕੇਤ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ 2 ਬਿੱਲ, 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਤੇ। ਹਾਂ, ਕੱਲ 2 ਕਰਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ 1 ਕੀਤਾ, ਹੁਣ 3 ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਆਏਗੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਏਗੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਰੋਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੋਮ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬਿਗਨਿੰਗ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਡਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਸਰ ਗਈ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਣੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਰਸਤ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਗ ਜੈਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਰਹੀ ਹੈ, WTO 'ਚ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਫਰੋਮ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਹ ਤਾਂ ਜਾਗਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਲੂੰਦਰਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਗਰਵਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਫੋਰਨ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਸਾਡੇ ਪੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ, ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਪੇਂਡੂ ਰੂਰਲ ਪੂਅਰ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਲੜਾਈ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਹ ਤਾਂ ਜਾਗਿਆ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਸ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਵੀ ਲਿਆਤਾ, ਤੀਜਾ ਵੀ ਲਿਆਤਾ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਵੇੜ ਇੱਕੇ ਦਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਆਪਾ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ। ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ 25 ਦਾ ਬੰਦ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਕਲ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੜਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਦੀ ਹੈ, 10-250 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ 25 ਦਾ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਮਾਝੇ 'ਚ ਪੰਨੂ ਹੁਣੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੈਜ਼ੈਂਟਰੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ, ਕੱਲੀ ਪੈਜ਼ੈਂਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਤੇ ਨਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ, ਤੇ ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲਣੀ, ਕੀ ਚੱਲੂਗੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਜ਼ੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 25 ਬੰਦੀ ਟੋਟਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਥੰਮਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ, ਜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 3 ਜੰਗਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ,
ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਏਰੀਅਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ 3 ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕਨੋਮੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੇ ਸੁਧਰ ਲੱਗੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਧਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਡੀਅנס ਲਿਆ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਵੀ ਖੋਈ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫੋਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੋਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਗਰਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਹਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ 2020 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਗਾਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਿਕਿਉਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਜੋੜਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੰਮੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੌਰਵ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਬਾਖੂਬੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾਉਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਚੇਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਭਾਰਨ 'ਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ।